हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आम देखा आज क्लास 5 रमर चैप्टर 3 जोटा कि पाठ नंबर 3 घूर्णन रु कोण है आम घूर्णन करवा घूर्णन रु केमती कोण निर्णय करवा से विषय देखा। चित्र रे कौ पिलाटी पूरा घूरीगला और कौ पिलाटी अधा घूरला तुम्हें किपर जान श्रेणी आलोचना करा। देख आस मूर्ति खेल खेल मूर्ति मान आम स्टाच्यू बोली खेल गोटे अच्छी है समस्ते निज चारिपटे घूरिले टीचर कहले आस आम स्टाच्यू खेल खेल कहलू समस्ते निज चारिपटे घूरिले है। तो देख वास्तव जीवन रे तो ये क ख ग घ चार्टा पिला अच्छा खेली है। तो ये एमती थिला ये गोटे राउंड घूरी है देखिपार ये एपट को थिला ये एपट को घूरी ये आग को थिला ये पछ को घूरी है देखिपार। वास्तव जीवन रे क्यों स्थान रे तुम्हें घूर्णन घूरवा स्थिति लक्ष्य करुच उदाहरण दियो कही। तो आम आउ कौट कौटे घूरुंट देखि जिते आम तो ये देख पिला सी जो थिला सी पूरा एक घूर्णन कर माने 360 डिग्री है 360 डिग्री कर कारण द्वितीय चित्र रे से प्रथम चित्र रे जो दिग को मुह करथिला से दिग को ही मुह करके रही बुझिपार। यार अर्थ है से संपूर्ण भाव में एक थर घूरी माने जोटी थिला सेठी पुणी गोटे थर घूरिकी आछि अर्थात 360 डिग्री घूरी। तापर देख पिला ए है अधा घूर्णन करिला एटा अधा घूर्णन कर कारण द्वितीय चित्र रे से प्रथम चित्र विपरीत दिग को मुह कर यार अर्थ से अधा घूरी अर्थात 180 डिग्री घूरी है बुझिपार। नेक्स्ट जा तो आम ये देखिले है को पिलाटी पूरा घूरी को पिलाटा पूरा घूरी जे आग को अच्छी एटा मोर है ये ए पिलाटी पूरा आग घूरी ए है ना। तापरे नेक्स्ट देख वास्तव जीवन में कौ स्थान रे घूर्णन घूरबार तुम लक्ष्य कर लिखापी कही। तो देख ये लिख है रामदोली एटा नागर दोली लेखन एटा लिख रामदोली है रामदोली घूरुची कि नहीं चढ़ा है। तापर बोतलर ढाकन बा टिप्पी खोलिबा टिप्पी ठटा टिप्पी खोलिबा है। तापर द्वार खोलिबा द्वारा द्वार रे हैंडल घुराइबा है हैंडल गोटे लगी था घुराइबा है गडरेज रो हैंडल टाक काढ़ा है। तापर नेक्स्ट देख साइकिल रो हैंडल किंबा कार स्टीयरिंग को घुराइबा है। तापर नृत्य शिल्पी द्वारा एक चतुर्थांश बा अधा किंबा पूर्ण घूर्णन करवा है। तापर ताला रे चाबी घुराइबा एटा भी घूर्णन हम बुझे। तापर घोड़ा दड़ी रे बसिक घूरवा एटा भी है लिख तुम आउ कौन जान है। नेक्स्ट अब देख आशुतोष और सबिता दुई जन गोलाकार घूरुंट देखुच गोलाकार घूरुंट से गोटे पाद को एक जगार स्थिर रखी घूरुंट। आशुतोष एक पूर्ण घूर्णन करके एक संपूर्ण वृत्त तैयारी कर देखुच ये आशुतोष सबिता अर्ध घूर्णन करके एक अर्धवृत्त तैयारी कर देखुच ये अर्धवृत्त तैयारी कर तो बुझिपार माने ये पूर्ण घूर्णन कर ये 360 डिग्री कर ये अर्ध घूर्णन कर 180 डिग्री घूर्णन कर भी कर दियो 180 गोटे घंटार चलुवा मिनिट कंटा जिते बड़े प्रारंभिक स्थिति को फेरी आसे है से एक पूर्ण घूर्णन करे माने 360 डिग्री घूर्णन कर दिए है। तो ये देख ये कौन अंकन कर 120 कर 120 ठीक है ओडिया लिखी दूसरे है यहाँ के कौन कर अधा कला यहाँ पूरा अधा कि ना अधवृत्त है कि नहीं तो मैंने 180 डिग्री घूर्णन कर। तापर देख नेक्स्ट जा तापर देख गोटे बड़ दोली एक पूर्ण घूर्णन करे जिते बड़े यह आरंभ स्थिति इसको फेरी आसे देख पुणी यू गला
କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିକି ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଲା ତ କେତେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଦେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ ହେଲା। ଲିମା ସମାନ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା କରେ। ଲିମା କ'ଣ କରେ? ସମାନ ଦିଗରେ ଏଇଠୁ ଏ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଏ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଏହା ଏକ ଡେସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି, ଏହା ଏକ ଡେସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି ତମକୁ ପଚାରିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଲିମା ଏକ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହ ସମାନ। ଏଇଟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହ ସମାନ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ସେ ସମାନ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇଟା ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଏକ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହ ସମାନ। ଏହା ଏକ ଅଧା ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି ହେବ। ଯଦି ସେ ସମାନ ଦିଗରେ 4/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଏକ ହେଲା 4/4 କଲା ମାନେ ତାମାନେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପୁଣି ହେବ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ ଯାହାକି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କହିଛି ନା, ଯାହା ପୁରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଘୂରେଇବା ବା ଆମର ବୋତଲ ଠିପି କାଢ଼ିବା ହେଲା, ବୋତଲ ହେଲା ଠିପି ଖୋଲିବା, ଠିପି ଖୋଲିବା ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଚାବି ଖୋଲିବା, ଚାବି ଖୋଲିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଗଡରେଜ୍ ହେଲା, ଗଡରେଜ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବାହାର କରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଲା ତଳକୁ କରିବା ହେଲା, ତଳକୁ କରିବା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଆମର ଆସିବ ବୋତଲ ଟିପି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଛି? ସାଇକେଲ ଚକ ଗଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚକ ଗଡ଼ିବା ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେତେ? ଯାଞ୍ଚ କରି ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଦେଖ, କପଡ଼ା କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ଦେଖ କପଡ଼ା କ୍ଲିକ୍ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ନା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ନା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ ତ ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟା ହେବ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କପଡ଼ା କ୍ଲିକ୍ଟା କମ୍ ହେଲା, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ଏଇଟା ହେବ ହେଲା। ତାପରେ କବାଟ କବ୍ଜା, କବାଟ କବ୍ଜାଟା ପୁରା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଚିମୁଟା, ତାପରେ ଆସିଲା ଚିମୁଟା, ଚିମୁଟାଟା ହେବ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ହେଲା। ତାପରେ କଇଁଚି, କଇଁଚିଟା ହେବ ଆମର କଇଁଚି ଦେଖ, କଇଁଚି ହେବ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପୁରା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ନଥି ମଲାଟ ବା ଫାଇଲ୍ କଭର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ହେବ ତମର 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଉପରୋକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି? ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବାର ତଳେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ସେ କହିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତମକୁ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା, ଉପରୋକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି? ତ ଲେଖିବ ନାହିଁ ହେଲା, କରେ ନାହିଁ, କିଏ ହେଲେ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ପଚାରିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି? ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖ। ତ କିଏ କରେ ଏ ଭିତରୁ ନା ନଥି ମଲାଟ ବା ଫାଇଲ୍ କଭର ଲେଖିଦେବ, ଫାଇଲ୍ କଭର ଇଏ ଗୋଟେ ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ହେଲା। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଏଇଠି ତମକୁ ଦେଲା ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସବୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପାଇପକୁ କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲା। ସେ ସବୁଜ ପାଇପକୁ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରଖିଲା, ଏଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଛି, ଆଉ ହଳଦିଆ ପାଇପଟାକୁ ଘୁରେଇଲା। ତ ହଳଦିଆ ପାଇପ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଲା ମୁଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମକୋଣ ହେଲା। ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଲଟା, ଏଇଟା କି ନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଲଟା ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 1/4 ମାନେ ଦେଖ 4 ଭାଗରୁ ହେଲା ଭାଗେ, ତାମାନେ ଏତିକ ଗଲା, ମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଏତିକି ହେଲା, ଏଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ସମକୋଣ ହେଲା। ମୁଁ 1/4 ରୁ କମ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି ମାନେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି, ମାନେ 1/4 କ'ଣ କରିଛି, ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଅଧା ମାନେ ଏତିକି କି ନାହିଁ, ଏତିକି, ତାମାନେ ଏଇଠି କରିଛି ସେ ହେଲା, ଏମିତି କରିଛି କି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ମାନେ 90ରୁ ଅଧିକ କରିଦେଇଛି ହେଲା, ସମକୋଣରୁ ଅଧିକ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି ହେଲା, ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା, 2/4, ମାନେ ଦେଖ 2/4, 2/4 ମାନେ କେତେରେ, 2/4 ହେଲା, 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ କଲି, ତା ମାନେ ଅଧା କରିଦେଲା, ଅଧା କରିଦେଲା କି ନାହିଁ, ଅଧା କରିଦେଲା ମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, କେତେ ହେବ, ଏଟା ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏହା ଏକ ସରଳ କୋଣ, 180 ଡିଗ୍ରୀଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସରଳ କୋଣ, ଏଇଟା ଏମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଆସ କାମଟି କରିବା। କାଗଜ ପଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବା। ଖଣ୍ଡିଏ ଆୟତାକୃତି କାଗଜ ନେବା, ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ହେଲା ପ୍ରତି 2 ସେମିରେ ଭାଙ୍ଗ କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ଲଗେଇକିରି ହେଲା ଏକ କାଗଜ ପଙ୍ଖା ତିଆରି କର ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଏମିତି ନିଆହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ କାଗଜ ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍, ସେଟାକୁ ମୁଦା କରାହେଇଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ଦୁଇଟା କ'ଣ ନିଆହେଇଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ନିଆହେଇଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ ମଲେଇର କାଠି ନିଆହେଇଛି, ଦୁଇଟା ନେଇକି ହେଲା ପଙ୍ଖା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଦେଖୁଛ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦୁଇ ପଟେ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ଦୁଇଟା, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଉପରେ ଲଗା ହେଇଛି, ତାପରେ ପଙ୍ଖା କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା। ତାପରେ ଅଠାରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା, ଅଠାରେ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କି କ'ଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଇଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା, ମାନେ 90ରୁ କମ୍, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 90ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତେଣୁକରି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ କାଗଜ ପଙ୍ଖାର ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିକି ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣକୁ ଦେଖ ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ, 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ସରଳ କୋଣ 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ 1/2 ମାନେ 2 ଭାଗରୁ ଭାଗ ଯଦି ଏଟାକୁ କରିବା, ତା ମାନେ 2ଟା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଆସିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ସରଳ କୋଣ। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ, 1/4 ମାନେ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ହେଲା ଗୋଟେ କୋଣ ଆସିବ, ସମକୋଣ ଆସିବ, ତାମାନେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମାନେ ଏଇଟା 60 ହେଇପାରେ ହେଲା, 60 ହେଇପାରେ, 40 ବି ହେଇପାରେ, 50 ବି ହେଇପାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓ 1/4 ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଦେଖ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 1/4 ମାନେ କ'ଣ, 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲା, ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ତାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ରହିବ ଏଇଟା, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଏଇଟା 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, 123 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, 125 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ଯାହା ବି ହେଇପାରେ ହେଲା, ଏମିତି ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିବନି ହେଲା, ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ, 60 ହେଇପାରେ, 50 ହେଇପାରେ ହେଲା, 40 ବି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ 120 ହେଇପାରେ, 123 ହେଇପାରେ ହେଲା, 125 ହେଇପାରେ ହେଲା, ଏମିତି ରହିବ ହେଲା, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ପିଇବା ପାଇପ୍, ଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ପଙ୍ଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ତିଆରି କର, ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଘୂରାଅ। 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତିକୁ ମିଶାଇ ଆଉ ଏକ
ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ହେବ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ହଁ। ତ ଚାଲ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ହଁ, ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମିଶି ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା ଗଠନ କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା 30 ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା, 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ଏହାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ହେଲା, ଏହିମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? 30 ମିଶାଣ 45 ହେଲା, 30 ମିଶାଣ 45, 30 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 75 ଡିଗ୍ରୀ, 75 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ 75 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେବ ହେଲା, 75 ଡିଗ୍ରୀଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ଆମର ହେଲା, କ'ଣ ହେବ? ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? 30 30 60 ବି ହେଇପାରେ, ତମେ ନେଇପାରିବ। ତ ବୁଝିଲା ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଏହା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦର୍ଶାଉଛି କିମ୍ବା ଏକ ସମକୋଣ। ଏଇଟା 1/4 ହେବ ବା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେଲା, ସମକୋଣ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ, ଏହା 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦର୍ଶାଉଛି ବା ସରଳ କୋଣ ବା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା 3/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯାହାକି ଏକ ସରଳ କୋଣ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ତାମାନେ 90 90 90 ମାନେ 9×36, 9×27 ମାନେ 270 ହେଲା, 70 ଡିଗ୍ରୀ 3/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଖ, ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଖାତାର ମୋଟା ମଲାଟ କିମ୍ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡର ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଘର ତିଆରି କରିଥାଇପାର। ଘରେ ଚିହ୍ନିତ ଥିବା କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଏହି ଘରେ କେଉଁ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଲେଖ। ତୁମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କିମ୍ବା ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ, କଟା କି କୋଣ? ଏଇଟା କଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣ କାରଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଅଛି ହେଲା, 180ରୁ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ସରଳ କୋଣଠାରୁ କମ୍ ଅଛି। ଖଟା ଦେଖ, ଖ ଏ କୋଣ ଯାହା ଏଇଟା ହେଲା ସମକୋଣ, ସମକୋଣ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଗଟା ଦେଖ, ଗଟା ହେଲା 90ରୁ କମ୍ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଠାରୁ କମ୍, ସମକୋଣ ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲା। ଘଟା ଦେଖ, ଘ କୋଉଠି ଅଛି? ଘ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କାରଣ 90ରୁ କମ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଉଁଟା, ଏଇଟା କି କୋଣ? ଏ କୋଣଟା ହେଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ 90ରୁ କମ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଚଟା ଦେଖ, ଚଟା କୋଉ କୋଣ? ଏଇଟା ସମକୋଣଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଛଟା ବି ସମକୋଣ। ତାପରେ ଜଟା ଦେଖ, କୋଉଟା? ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗଟା। ଦେଖ ଦେଲା, ତୁମ ଖାତାରେ 2ଟା ସମକୋଣ, 2ଟା ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥିବା ଏକ 5 ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ କେମିତି କରିବ। ତ ଏବେ ଦେଖ, ଏ ଭିତରେ 2ଟା ସମକୋଣ କହିଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମକୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 2ଟା ସ୍ଥୂଳକୋଣ କହିଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ଏ କୋଣଟା ହେଲା, ଚିତ୍ର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି ତ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏଇଟା ନାଁ ଦେଇଦେବ A B C D E ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଘ ଦେଲା, ଦେଖ ଘଟା ଦେଲା, ନିମ୍ନ ବ୍ୟାୟାମକାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, କୋଉଟା ସ୍ଥୂଳକୋଣ, କୋଉଟା ସମକୋଣ ବା କୋଉଟା ସରଳ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଆମକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଟା କି କୋଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କି କୋଣ? ଏଇଟା ହେଲା
ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। এটা কি কোণ? এটা ବି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ এটা কি কোণ? এটা ବି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। এটা কি কোণ? ସରଳ କୋଣ, ସରଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ସିଧା କରିବା ହେଲା, ତ ଏଇଟା କି କୋଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ସମକୋଣ ଭଳିଆ ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସମକୋଣ ଲେଖ ହେଲା, ସମକୋଣ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଏମିତି ଯଦି ମୋଡ଼ିବ ବୋଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, କେମିତି ଅଛି କହିଲ? ଏମିତି ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସମକୋଣ ହବ ହେଲା, କୋଣଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଆସ ଆମେ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରିବା ହେଲା। କେମିତି କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଟ୍ରେସିଂ କାଗଜରୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କାଟିକି ଏହାକୁ 8ଟି ସମାନ ଭାଗ କରିବା। 8 ଭାଗ କରାହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ, 1 2 3 5 6 7 8, 8 ଭାଗ କରିବ। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଠି ପାଇପ୍ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ କରିବ ହେଲା। ଏଠୁ ବିନ୍ଦୁ କ ଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କରି ଦେଖାଅ। ଦେଖ ପାଇପ୍ରେ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଦେଖାଅ। ଦେଖ 1 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 3 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 5 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 7 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ପୁଣି ସେଠିକି ପଳାଇବ ହେଲା। ତାପରେ ପାଇପ୍ରେ 2/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଦେଖାଅ ହେଲା। 2/8, 2/8 ମାନେ 8 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ହେଲା। ତ କଲେ କେତେ ହେବ ଦେଖ, ଏଇଟା 1 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଏଇଟା 2/8 ହେବ, ଏ ଯାଏଁ ହେବ, ଏ ଯାଏଁ ହେବ ହେଲା। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ 2/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ବେଳେ ତୁମେ କୋଉ କୋଣ ପାଇଲ? 2/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଆମେ ସମକୋଣ ପାଇଲେ, ଏଟା ହେବ ସମକୋଣ, ସମ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚଉଠ ବା 1/4 ହେଲା, 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲା। 1/8 ମାନେ 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ, କଣ କହିଛି? 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଅଧା। ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲାବେଳେ ତୁମେ କୋଉ କୋଣ ତିଆରି କଲ? ଦେଖ 5/8 ହେବ, 6/8, 7/8, 8/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଜାରି ରଖ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ 3/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଗୋଟେ 3/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶେଷ କରିପାରୁଛ ହେଲା। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୃତ୍ତର 1/8 ଅଂଶ ଓ 2/8 ଅଂଶ କାଟିନିଅ ହେଲା। 1/8କୁ କାଟିଦେବା ଆଉ 2/8କୁ କାଟିଦେବା ହେଲା। ତ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ମୋଟା କାଗଜ କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଅଠା ଦେଇକି ଲଗେଇବ। ଏହାକୁ ତୁମେ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ହେଲା। 1/8 ଆଉ 2/8, ଦେଖ 1/8 କହିଲେ ଏତିକି ହେବ, ଏତିକି ହେବ କି ନାହିଁ? ଏତିକି ହେବ 1/8। 2/8 କହିଲେ 2/8, ଦେଖ 1/8 ହେଲା, 2/8 ମାନେ ଏତିକି ହେବ, 1 2 ମାନେ ଏତିକି ହେବ। ତ ପୁରାଟା ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାନେ କୋଣ ମାପିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବ? ଏଠି ଦେଖ ଦେଲା, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ 1/2, 1/4, 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ହେଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କନ କରି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଅ ବୋଲି ସେ କହିଛି ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଠି ହେଇଛି ଦେଖ ବୋଲି କହିଛି। 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାନେ 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ କରିଦେବ ହେଲା। ଦେଖ 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ଏମିତି କରିବ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଦେଖ ଟିକେ ଏମିତି କରିବ। ତାପରେ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ ସବୁ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିଦେବ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେସିଂ କାଗଜରୁ ଏକ ବୃତ୍ତ କାଟିବ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ 3 ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ପାଇପ୍ ନିଅ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କହିଛି କେତେ ଭାଗ? ବୃତ୍ତକୁ 2 ଭାଗରେ, ଏଟା 2 ଭାଗ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ 3 ସମାନ ଭାଗ, ଏଟା 3 ଭାଗ, ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗଟାକୁ 3 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ? ତାପରେ
ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗାଅ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଏଇଠି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇବ ହେଲା। ପାଇପ୍ ଲଗାଇଲ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 1/6 ଆଉ 2/6 ଅବଧିରେ ଚିହ୍ନ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେବ ହେଲା। କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ହେବ? ବୃତ୍ତର 1/6 ଏବଂ 2/6 ଅଂଶକୁ କାଟି ନେବ। ଦେଖ 1/6 ମାନେ ଏତିକ, ଏତିକ କାଟି ନେବ। ତାପରେ 2/6, 2/6 ମାନେ ଏମିତି ଏତିକି ହେଲା। 2/6 ଏତିକ, ଏତିକ କାଟି ନେବ। ଏଇଟାକୁ କାଟି ନେବ। ତାମାନେ ଆଉ ଏ ଅଧା ରହିବ ହେଲା। 1/6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଅଧା ସହିତ ପାଇପ୍ର କୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହ ସମାନ ହେବ? ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହା 1/12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହ ସମାନ ହେଲା। ତ ବୁଝିଲା? ଏମିତି କାଟିକି ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୋଟା କାଗଜ ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇବ ହେଲା। ଏହାକୁ ଏମିତି କାଟିବ, ଏମିତି କାଟିକି ଲଗାଇବ ହେଲା। ଏହାକୁ ତୁମେ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲଗାଇଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ଏଟାକୁ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମଟି କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଲା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମାନ କର, ତାପରେ କୋଣର ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ। ତୁମକୁ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ମାପର ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ ଓ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କି ନୁହେଁ ଦେଖ। ଏଟା କି କୋଣ ଦେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଟାର ଉତ୍ତର କରିବ। ତ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। ଏଟା ହେଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ମାପିବ ଏଟା ହେଲା। ଏଟା ହେବ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଏଟା ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ତ ଏମିତି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଦର୍ଶାଇଦେବ ହେଲା। କୋଣ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାପିବ, ମାପିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ। ଏମିତି ସବୁ କୋଣ ଯାହା ତୁମେ ଦର୍ଶାଇ ଦେବ ହେଲା। କୋଉଟାକୁ କି କୋଣ ବି ଲେଖିବ ହେଲା। 90ରୁ କମ୍ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, 90 ସମାନ 90 ହେଲେ ସମକୋଣ, ଆଉ 90ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏମିତି ମେନସନ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ମାପ ଅନୁମାନ କର। କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି କରିବ। ତ ଏଇଟା 1/4 ପ୍ଲସ୍ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିମ୍ବା 3/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ସେ କହିଛି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ଯଦି 1 ଭାଗ, 2 ଭାଗ, 3 ଭାଗ, 4 ଭାଗ ଏମିତି କରିବ, 8 ଭାଗ କରିବ, ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଠୁ ହେଇଯାଇ କେତେ ହେବ? ଏଇଠୁ ହେଇଯାଇ 85। ତ 1/8 ହେଲା। 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା। ମାନେ 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଟା କେତେ କରିଛି? ଏଇଟା ଦେଖ 1/2 ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ହେଲା 1/8, 1/8 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁନ। 1/2, 1/2 ମାନେ କେତିକି? ଏତିକି ପ୍ଲସ୍। ତ ଦେଖ 1/2 କହିଲେ ଏତିକି ପୁରା, ଏ ପୁରାଟା ହେଲା। ପୁରାଟା 1/8 କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା। ଏତିକି, ଏତିକି ପ୍ଲସ୍ ପୁରାଟା ଏ ଅଧା ମାନେ ହେଲା। ଏଇଟା ଷୋଳ ଗୁଣ ଯିବ ହେଲା। ଏତିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି। ତାମାନେ ଦେଖ 1/2 କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପୁରାଟା, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠୁ ଯାଇ ହେଲା, ଏ ପୁରାଟା ହେଲା 1/2 ହେଲା। 1/8 କହିଲେ ଏଠୁ ଏତିକ ଲେଖିଦେଉଛି ନହେଲେ ହେଲା। 1/8 ଏଇଟା ପୁରାଟା ହେଲା ତମର 1/2 ହେଲା। ଏଇଠୁ ଯାଇ ହେଲା 1/2, ଏଇଠୁ ଯାଇ ହେଲା 1/8 ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା। କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଯଦି ଭାଗ ଦେଖିବା 8 ଭାଗ କରିବା, ତାମାନେ ଆମେ କେତେ ଗଲେଣି? 1 ଇଏ କେତେ ଗଲେଣି? ଇଏ ଅଧା, ଅଧା ମାନେ କେତେ? 4 ଭାଗ ପଳେଇଲେ। ତ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 4 ସିଏ ଗୋଟେ 1, 5 ହେଲା। 5/8 କିମ୍ବା ଏଇଟା ଲେଖ ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିବ ହେଲା, କିମ୍ବା ଇଏ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖ ସେ କହିଛି ଏଇଟା କେତେ? ଏଇଠୁ ଏ ଯାଇ କହିଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଦେଖ এইଠୁ ଏ ଯାଇ ଦେଖ ପିଲେ ଭଲରେ ଦେଖ। এইଠୁ ଏ ଯାଇ ହେଲା ତମର କେତେ? ନା 3/8 ହେଲା ପ୍ଲସ୍ এইଠୁ ଏ ଯାଇ ଏତିକି ହେଲା, এইଠୁ ଏତିକି ଖାଲି ହେଲା। ଦେଖୁଛ ତ এইଠୁ ଏ ଯାଇ ହେଲା। এই ଜାয়গাটা ହେଉଛି ତମର 1/16 ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ କିମ୍ବା ହେଲା ଲେଖିକି ଲେଖିବ କେତେ ହେଇଗଲା? ଦୁଇଟା ଜାଗା କେତେ ହେଇଗଲା? 7 ବାଇ ହେଲା। ଏଇଟା ଯଦି ଇଏ କରିବ ଦେଖ ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? 8 16 ହେଲା 16 ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ 7/16 ଏଇଟା କରୁନ ହେଲା। ତ ବୁଝିଲା? ଏମିତି କରିଦେବ ତମେ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶା ହେଇଛି 7/16 ଆଇବ। ତାପରେ ଦେଖ 3ଟା
ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ମାପ। ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅନୁସାରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ମାପକୁ ଲେଖ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, କୋଉଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, କୋଉଟା ସମକୋଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଲେଖିଦେବ ଏଟା କେମିତି ଦେଖ, ଏଟା ଦେଖ এটা আমার 1/8 গুণন হয়েছে, তার মানে এটা কোণ, এটা সূক্ষ্ম কোণটা হল, এটা সূক্ষ্ম কোণ, এটা বি সূক্ষ্ম কোণ, এই দুইটা যা সূক্ষ্ম কোণ হল, বুঝলা। তারপরে সেকেন্ড চিত্র দেখ, এটা এই কোণটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ হল, ইয়ে 1/6 গুণন করছে, এটা বি সূক্ষ্ম কোণ, এটা বি 1/6 গুণন করছে। তো এইটা দেখ, এটা হচ্ছে গোটে স্থূল কোণ, দেখিপারছ এই কোণটা হল, এটা হব 1/3 গুণন করছে হল, 3 ভাগে গুণন করছে। তো এটা দেখো থার্ড চিত্রটা দেখ, এটা হচ্ছে তোমার সমকোণ, সমকোণ মানে এটা 2/8 মানে 8 ভাগରୁ 2 ভাগ গুণন করছে। এটা দেখো স্থূল কোণ হল, এটা হচ্ছে 1/3 গুণন করছে। এটা দেখো সূক্ষ্ম কোণ, এই কোণটা হল, তো এটা 1/8 গুণন করছে। তারপরে নেক্সট ଯିବା। তো ଏବେ ଦେଖ 4 নম্বরটা, ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର କହିଛି ହେଲା। 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ର ଯା ଦେଖ, এটা 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 1/12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା। ତ ଏମିତି ତମେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦର୍ଶାଇଦେବ ହେଲା। 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଏମିତି ହେଲା 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ମାନେ 2 ଭାଗ ପୁରା ଟୋଟାଲ 360 ରୁ ତାକୁ ଯଦି 2 ଭାଗ କରିବେ ତାମାନେ କେତେ ଆସିଲା, 360 ଟା 180 ଲେଖେ ହେଲା ଆସିଲା, ତାମାନେ 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା। এটা দেখো 1/4 গুণন, 1/4 গুণন মানে 4 ভাগ করিবা তাইরু ভাগে গুণন করিবা, মানে এটা আসবে ହେଲା, এই কোণটা আসবে, বুঝিপারল। তারপরে এটি হলে সেମିତି ହେଲା, এমতি বি এটা আমি করি পারিবা 1/4 তো এটা এমতি করিবা ହେଲା। তারপরে এটাକୁ দেখো, এটা যদি 1/12 গুণন করিবা তার মানে এমতি আসবে। তারপরে 1/8 গুণন করলে এমতি চিত্র হবে, এমতি করি চিত্র। নেক্সট ଯିବା 5 নম্বর। 5 নম্বর দেখো, ତୁମ ଖାତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଛି। 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 1/6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 4/6, 3/12 ହେଲା, 1/2 ପ୍ଲସ୍ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ଲସ୍ 1/8 ପ୍ଲସ୍ 1/6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଏମିତି କରିବାକୁ ଆମକୁ କହିଛି। ତ 5 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କେମିତି କରିବ, ଦେଖ 5ଟା ଏମିତି କରିବ ଚିତ୍ର ଦେଖ ହେଲା। 5 ନମ୍ବରଟା ହେଲା, এটা 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ, এটা 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, এটা ହେଉଛି 2/4 ঘূর্ণন হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 1/6 ঘূর্ণন হ্যাঁ, লিখি দেছি। এটা হচ্ছে 4/6 ঘূর্ণন হ্যাঁ, এটা হব তোমার। তারপরে দেখলা তোমার 1/2 হ্যাঁ, 1/2 এটা এ গুণনটা 1/2 প্লস 1/4 গুণন হ্যাঁ, বুঝলে। তারপরে এটা হচ্ছে তোমার 3/12 গুণন হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার 1/8 প্লস 1/6 গুণন କହିଥିଲା ଏଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, ଏଟା ଟିକେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖିଦବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ହେଲା। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ସେଠି ଦେଲା ଦେଖ 6 ନମ୍ବରଟା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟାର ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା କେତେ ଗୁଣନ କରେ ତାହା ଅନୁମାନ କରି କୁହ। ମିନିଟ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର ଉପରେ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟାର ଶେଷ ସ୍ଥିତି ଅଙ୍କନ କର। ତୁମର ଉକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଘଣ୍ଟାର ଇଏ କରିବା, ତାପରେ ଚିତ୍ର କରିବା, ଚିତ୍ର କରିକି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା। ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ସମୟ ଗତି କରେ ହେଲା, 15 ମିନିଟ ସମୟ ଗତି କରିଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଥିଲା, ଏଇଠୁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଗତି କରିଛି। ଏହା ବୃତ୍ତର କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ପଚାରିଛି। କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ, এটা যদি এইটু এ যাই আসিলা তার মানে 4 ভাগରୁ পুরাটা যদি 4 ভাগ করিবা তাইরু এইটু এ যাই আসছি, এইটু আসছি কি নাই, তো এইটু এ যাই আসছি মানে 4 ভাগରୁ ভাগে তার মানে 1/4 ହେଲା। কলর চেঞ্জ করদবা 1/4 ହେଲା। তারপরে খটা দেখো, যেতেবেলে মিনিট ঘন্টা 30 মিনিট সময় অতিক্রম করে, 30 মানে এইটু এ যাই আসলা, এইটু এ যাই আসলা, তার মানে এইটা গোটে সমকোণ ও দুইটা সমকোণ, তার মানে দুইটা সমকোণ ঘূর্ণন কলা, তার মানে 1/2 পুরা বৃত্তর অধা ঘূর্ণন কলা, 1/2 ঘূর্ণন କରିଥାଏ। ତାପରେ ଗ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ଗତି କରେ ଏହା ବୃତ୍ତର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେତେ କରିବ। ଦେଖ এইটু ଏ ଯାଏଁ ଆସିଲା, এইটୁ ଏ ଯାଏଁ ଆସିଲା, এইটୁ ଏ ଯାଏଁ ଆସିଲା, ମାନେ 90 90 90 ନତ୍ରିକି 27, ତାର ମାନେ 227 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କଲା, ତାର ମାନେ 3/4, ଏଟା 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। ତାପରେ ଘଟା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା 1/12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏହା ମିନିଟ ସମୟ କେତେ ଗତି କରିବ,
1/12 ତା ମାନେ ଏଇଠୁ ଏ ଯାଏଁ ଗତି କଲା ତା ମାନେ ଇଏ ହେଲା 1/12 ଗୁଣନ କଲା ମାନେ ତ କ'ଣ କରିବ ନା 1/12 ଗୁଣନ 60 ପୁରା ଘଣ୍ଟାକ 60 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଗୁଣନ 60 କରିଦେବ ତା ମାନେ କେତେ ଆସିବ 12 1 12 5 ହେଲା ମାନେ ଉପରେ ଆସିବ 5 ହେଲା ତ ଉପରେ ଆସିବ 5 ମିନିଟ୍ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ହେଲା ଡେସ୍ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଗତି କରିଥାଏ କେତେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ତାମାନେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ 60 ମିନିଟ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଏଟା 60 ମିନିଟ୍ ବୁଝିଲା 60 ମିନିଟ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା 6ଟା ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ 1/6 ଗତି କରିଥାଏ 1/6 ଗତି କରିଥାଏ ଏହା କେତେ ମିନିଟ୍ ଗତି କରିଥାଏ ଏହା କେତେ ମିନିଟ୍ ଗତି କରିଥାଏ ବୋଲି ଦେଇଛି ତ ଏଠି ଲିଖିଦେବ 1/6 ଗୁଣନ 60 ତାମାନେ 6 10 এটা 10 হব 10 মিনিট লিখিদেব এটা 10 মিনিট ହେଲା ତାପରେ 6ଟା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 4/12 ଗତି କରିଥାଏ ଏହା ମିନିଟ୍ କେତେ ମାନେ ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବ 4/12 ଗୁଣନ 60 ହେଲା ତ 12 1 12 5 କରିଦେବ ଏଇଟା 4 5 20 ମିନିଟ୍ ହବ ଏହା 20 ମିନିଟ୍ ହବ ହେଲା ଲେଖିଦେବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେଉଁ ଦିଗରେ ଦେଇଛି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ ହେଲା ତ କେଉଁ ଦିଗରେ କରିଥାଏ ଆମର ତ ଏଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ଦିଗ ମୁଭ୍ କରିଥାଏ ଏମିତି ଥିଲା ଉପରକୁ ଗଲା ହେଲା ଏମିତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏଟା ଏମିତି ଉପରକୁ ଗଲା ହେଲା ଏଭଳିଆ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କରିଥାଏ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ଦିଗ ଏମିତି ଥିଲା ଏଟା ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ତଳକୁ ଆସିଲା ହେଲା ମାନେ ଏମିତି କରିଥାଏ ଏମିତି ଠିକ୍ ପାଇଛି ହେଲା ଏଟା ଏମିତି ଥିଲା ଦେଖ ଏଭଳିଆ ଗତି କରିଛି ହେଲା ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପାଣି କଳ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ନଟ୍ ଢିଲା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଦିଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଦିଗ ବା ଘଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ କହିଛି ଦେଖ ଏଟା ଆମେ ପାଣି ବୋଟଲଟା ତ ଆମେ କେମିତି ଫିଟାଉଛନ୍ତି ଏପଟ ଆଡ଼ୁ ଫିଟାଉଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଘୂରିବାକୁ ହେବ କୁହନ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇବେ ହେଲା ବୁଝି ସାରଣୀ ପୂରଣ କର କହିଛି ଦେଖ କେମିତି କରିବ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟର ଦିଗକୁ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଏଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏଟା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା ଏମିତି ଦିଗ ହିସାବରେ ଦେଇଛି ହେଲା ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଦିଗ ଏଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏଟା ଶେଷ ସମୟର ଦିଗ ତ ଏଇଟା ଦେଖ ସେ ଦେଲା ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଦିଗ ହେଲା ଏଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆସିବ ସେମିତି ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ଆଉ ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆସିବ ସେମିତି 4ଟା ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସେମିତି 4ଟା ସମକୋଣ ଯିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟାର ଦିଗ এটা ହେବ ତାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଦୁଇ ଦେଲା ପଦ୍ମା ଖେଳନା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛି ଯଦି ସେ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଲେଖିବାର ଉତ୍ତର ସେ କେଉଁ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ହେଲା ବୁଝିଲା ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।